Hi dears, I'm back with another episode. In this session, we are going to discuss the remaining 5 stanzas of the poem, The Song of the Rain, written by Khalil Gibran. Before moving on to the poem, let me say if you are happy with my videos, please support me, like my videos, and share my channel. Subscribe and stay tuned for more videos. Okay, what all things have we discussed in the last class? We have already told that the poem is in the first person narration. That is, the rain itself is the speaker. It is actually the autobiography of the rain, isn't it? Here, the rain describes itself as the dotted silver threads that is dropped from the heaven by the gods. That is, rain is something that is divine. It comes down. For what? In order to adorn, beautify the fields and valleys of the earth. Again, it describes itself as the beautiful pearls that is in the crown of Ishtar, which was plucked by the daughter of dawn. For what? In order to embellish the gardens. And the rain says that when the rain cries, the hills laugh because they are overjoyed. When the rain comes down, the flowers rejoice. They are ecstatically happy. All things in the earth are really happy. For what? In order to accept or in order to welcome the rain. And the rain again says that the field and the cloud are lovers. Here, field means our earth and cloud is heaven. The field and clouds are lovers. And the rain acts as a messenger between them. അല്ലേ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ തണ്ടർ ഇടിവാള് ഇടിവെട്ടുന്ന ശബ്ദം അതാണ് മഴയുടെ അറൈവൽ കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ റെയിൻബോ അനൗൺസസ് ദ ഡിപ്പാർച്ചർ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മഴയെക്കുറിച്ച് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Now we can move on to the 6th stanza. I emerge from the heart of the sea, soar with the breeze. When I see a field in need, I descend and embrace the flowers and trees in a million little ways. ഇപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഐ എമേർജ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ സീ. ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്? സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുമാണ്. എന്നിട്ട് ബ്രീസ്, ചെറിയൊരു കാറ്റിനോടൊപ്പം ഇറ്റ് സോറിയാവണ പറന്ന് ഉയരുക എന്നർത്ഥം വരുന്നത്. അപ്പോൾ കടലിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും അത് ഉത്ഭവിച്ച് കാറ്റിനോടൊപ്പം പറന്ന് ഉയരുന്നു. വെൻ ഐ സീ എ ഫീൽഡ് ഇൻ നീഡ്, ദറ്റ് ഈസ് whenever I see a field in need, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഡിസെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംസ് ഡൗൺ ആൻഡ് എംബ്രേസ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് ഇൻ എ മില്യൺ ലിറ്റിൽ വേസ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഫ്ലവേഴ്സിനെയും ട്രീസിനെയൊക്കെ ആലിംഗനം ചെയ്യും. എങ്ങനെ? മില്യൺ ലിറ്റിൽ വേസ്, അതായത് മില്യൺസ് ഓഫ് മഴത്തുള്ളികളായിട്ട്, മില്യൺസ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ട് it comes down and embrace the flowers and trees. Understood? That is, the rain rises up just from the heart of the sea. It rises high with the breeze. When a field is in need, the rain descends to irrigate it. When its showers fall, they embrace the flowers and trees in a million little ways. Okay. പിന്നെ സോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ ഓർ റൈസ് ഹൈ ഇൻ ദ എയർ, നല്ല ഉയരത്തിലേക്ക് പറന്നുയരുന്നതിനെയാണ് സോർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസെൻറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് മൂവ് ഓർ ഫാൾ ഡൗൺവേർഡ്സ്, താഴത്തേക്ക് വീഴുക. എംബ്രേസ്, ഹോൾഡ് സം വൺ ക്ലോസ്ലി ഇൻ വൺസ് ആംസ് എസ്പെഷ്യലി ആസ് എ സൈൻ ഓഫ് അഫെക്ഷൻ. നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ ആരെയെങ്കിലും കെട്ടിപ്പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആലിംഗനം ചെയ്യുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എംബ്രേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് 7th stanza. I touch gently at the windows with my soft fingers, and my announcement is a welcome song. All can hear, but only the sensitive can understand. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഐ ടച്ച് ജെൻ്റ്ലി അറ്റ് ദ വിൻഡോസ് വിത്ത് മൈ സോഫ്റ്റ് ഫിംഗേഴ്സ്. എൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജനൽപ്പാളികളിൽ പതുക്കെ തൊടും, ജെൻ്റ്ലി ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്താണ്? റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക്
ഒരു സോഫ്റ്റ് സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, ജനൽപ്പാളികളിലേക്ക് വീഴുന്നൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അതെന്താണെന്നാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്. അത് ഞാൻ വന്നു, ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണത്. ആ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് എന്തായിട്ടാണ് ഇവിടെ മഴ പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് എ വെൽക്കം സോങ്. അത് എനിക്കുള്ളൊരു സ്വാഗത സംഗീതമാണ് എന്നാണ് മഴ പറയുന്നത്. ഓൾ ക്യാൻ ഹിയർ ബട്ട് ഓൺലി ദ സെൻസിറ്റീവ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഓൺലി ദ സെൻസിറ്റീവ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അതായത് ഡെലിക്കേറ്റ് സോൾസിന് മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മൃദുലമായ ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ആ വെൽക്കം സോങ് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് മഴ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എല്ലാവർക്കും അത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മഴ വരുന്നതും മഴ പെയ്യുന്നതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ റിയൽ മീനിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെലിക്കേറ്റ് സോൾസിന് മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് സെൻസിറ്റീവ് പീപ്പിളിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് മഴ പറയുന്നത്. The arrival of the rain is like a welcome song. Everyone can enjoy the music of the rain, but only a few sensitive, soft-hearted and delicate souls can understand and welcome it. ഇപ്പോൾ സെൻസിറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, സോഫ്റ്റ് ഹാർട്ടഡ് അതാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്. We can move on to the 8th stanza. The heat in the air gives birth to me, but in turn I kill it as woman overcomes man with the strength she takes from him. ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത്? അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂടാണ് എനിക്ക് ജന്മം നൽകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹീറ്റ് ഇൻ ദ എയർ ഗിവ്സ് ബർത്ത് ടു മീ. പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻ ടേൺ ഐ കിൽ ഇറ്റ്. ഞാൻ അതിനെ, ആ ചൂടിനെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുന്നു. എന്തുപോലെ, ഏതുപോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത്? ആസ് വുമൺ ഓവർകംസ് മാൻ വിത്ത് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഷീ ടേക്സ് ഫ്രം ഹിം. എങ്ങനെയാണോ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷനിൽ നിന്നും ശക്തി ഉപയോഗിച്ച്, ശക്തി എടുത്ത് ആ പുരുഷനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എനിക്ക് ജന്മം നൽകുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂടിനെ ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ മഴ പറയുന്നത്. The heat in the air causes the rain to fall, but in turn rain kills the heat and cools everything. അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂടുണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് വാട്ടർ വേപ്പർ, നീരാവിയായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? അത് മഴയുടെ ജനനമാണ്. പിന്നെ തിരിച്ച് അത് മഴയായി വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭൂമിയൊക്കെ നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, സമ്മർ സീസണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഴ പെയ്യാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് എങ്കിൽ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ ഒന്ന് തണുക്കും, ആ ചൂടൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവും. അതാണ് പറയുന്നത് ദ റെയിൻ കിൽസ് ദ ഹീറ്റ് ആൻഡ് കൂൾസ് എവറിത്തിങ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ വുമൻ ഓവർപവേഴ്സ് എ മാൻ വിത്ത് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഷീ ഗെറ്റ്സ് ഫ്രം ഹിം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് 9th stanza. I am the sigh of the sea, the laughter of the field, the tears of heaven. എന്താണ്? I am the sigh of the sea. എന്താണ്? ഞാൻ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ചുടു നെടുവീർപ്പാണ്. സൈ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നെടുവീർപ്പിടില്ലേ, അതിനെയാണ് സൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സമുദ്രത്തിൻ്റെ നെടുവീർപ്പാണ്. ദ ലാഫ്റ്റർ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ്, പാടങ്ങളുടെയും വയലുകളുടെയും ഒക്കെ സന്തോഷം, പൊട്ടിച്ചിരി അല്ലെങ്കിൽ പുഞ്ചിരിയാണ് ഞാൻ. ആൻഡ് ദ ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ഹെവൻ, എന്താണ്? സ്വർഗത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീർ തുള്ളികളാണ്. അതായത് വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തിൽ നിന്നും നീരാവിയായിട്ട് മുകളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ആ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇല്ലേ? പിന്നെ ലാഫ്റ്റർ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് മഴയായി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സമ്മർ സീസണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് വയലുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തണുത്ത് കുളിർന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? അതൊരു ആശ്വാസമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? അവിടെ ഒരു പുഞ്ചിരി വിടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വയലുകൾക്കും വരമ്പുകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാവുകയാണ് എന്നാണ് മഴ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ഹെവൻ, എവിടെ നിന്നാണ് മഴ വരുന്നത്? സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുമാണ്. അപ്പം മഴനീർ തുള്ളികളായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പം മഴനീർ തുള്ളികളിനെ എന്തായിട്ട്? കണ്ണുനീർ തുള്ളികളായിട്ടാണ് മഴ ഇവിടെ ഉപമിക്കുന്നത് അല്ലേ? When water vapors arise from the sea, it appears as if the sea is emitting deep breaths while sighing. അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പറന്നുയരുന്ന സമയത്ത് എന്തായിട്ടാണ്? സമുദ്രം ഇങ്ങനെ ഡീപ്പ് ബ്രെത്ത് വിടുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത്സ് വൈൽ സൈങ്, ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നെടുവീർപ്പ് വിടുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു.
When the raindrops fall, the fields seem to be laughing. ഇപ്പം എന്താണ് മഴ വരുന്ന സമയത്ത് മഴത്തുള്ളികളായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന സമയത്ത് പാടങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ലാഫ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡ്രൈ ലാൻഡ് വെൻ ദ റെയിൻ വെറ്റ്സ് ദ ലാൻഡ്. The drops of the rain fall from the sky as tears fall from the eyes. എങ്ങനെ മഴനീർ തുള്ളികൾ വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണോ കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ ഉതിർന്നു വീഴുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹെവൻ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും മഴനീർ തുള്ളികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നത്. സൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമിറ്റ് എ ലോങ് ഡീപ്പ് ഓഡിബിൾ ബ്രെത്ത് എക്സ്പ്രസിങ് സാഡ്നസ്, റിലീഫ്, ടയർഡ്നെസ് ഓർ സിമിലർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ടയേർഡായിട്ടോ ഭയങ്കര സങ്കടത്തോടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ദീർഘനിശ്വാസം വിടില്ലേ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സൈ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് 10th സ്റ്റാൻസ, ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ എന്താണ്, സോ വിത്ത് ലവ് sighs from the deep sea of affection, laughter from the colorful field of the spirit, tears from the endless heaven of memories. എന്താണ് സോ വിത്ത് ലവ്. ഇപ്പം മഴ എങ്ങനെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്, ഒരു സ്നേഹപ്രകടനത്തോടെയാണ് തൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. സോ വിത്ത് ലവ്, സ്നേഹത്തോടെ. എന്താണ് സൈസ് ഫ്രം ദ ഡീപ്പ് സീ ഓഫ് എഫെക്ഷൻ, ഇപ്പം സ്നേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാത്സല്യത്തിൻ്റെ ആർദ്രതയുടെ നെടുവീർപ്പാണ് ഞാൻ. സമുദ്രത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാത്സല്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആർദ്രതയുടെ നെടുവീർപ്പാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ലാഫ്റ്റർ ഫ്രം ദ കളർഫുൾ ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ്, എന്താണ് വളരെ മനോഹരമായ ആത്മീയ ലോകത്തിൻ്റെ. നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഒരാത്മീയമായ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലെ എന്താണ് ലാഫ്റ്റർ, പുഞ്ചിരി, മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലെ പുഞ്ചിരിയാണ് ഞാൻ. ടിയേഴ്സ് ഫ്രം ദ എൻഡ്ലെസ് ഹെവൻ ഓഫ് മെമ്മറീസ്, അനന്തമായ ഒരിക്കലും തീരാത്ത ഓർമ്മകളുടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ള കണ്ണുനീർ തുള്ളികളാണ് ഞാൻ. അത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നും ഓർമ്മകൾക്ക് ഒരന്ത്യമില്ല അല്ലേ, എപ്പോഴും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മെമ്മറീസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ എൻഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസിൻ്റെ ടിയേഴ്സ്, കണ്ണുനീർ തുള്ളികളാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മഴ തൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫാളിങ് ഓഫ് ദ റെയിൻ ഈസ് എ പ്ലീസിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ. ഏത് ഏജിലുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മഴ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു കുളിർമ തന്നെയാണ്, നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. ദ റെയിൻ എൻഡ്സ് ഇറ്റ് നറേഷൻ വിത്ത് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ലവ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കളർഫുൾ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. Endless heaven of memories, journey of the rain continue endlessly till the earth and heaven exist. മഴ എന്താ പറയുന്നത്, എത്ര കാലത്തോളം ഭൂമിയും സ്വർഗവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും കാലം എൻ്റെ ഈ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ലൈക്കിംഗ് ആൻഡ് കെയറിങ് ഫോർ സംവൺ ഓർ സംതിങ്, ടെൻഡർ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, അതിനെയാണ് അഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Hope all of you have understood the last 5 stanzas of the poem. അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് മഴ പറയുന്നത് തൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിലൂടെ എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ബിഫോർ കൺക്ലൂഡിങ് അവർ സെഷൻ, let me read the whole poem once. I am dotted silver threads dropped from heaven by the gods. Nature then takes me to adorn her fields and valleys. I am beautiful pearls plucked from the crown of Ishtar by the daughter of dawn to embellish the gardens. When I cry, the hills laugh. When I humble myself, the flowers rejoice. When I bow, all things are elated. The field and the clouds are lovers, and between them I am a messenger of mercy. I quench the thirst of one, I cure the ailment of the other. The voice of thunder declares my arrival. The rainbow announces my departure. I am like earthly life, which begins at the feet of the mad elements and ends under the unpraised wings of death. I emerge from the heart of the sea, soar with the breeze. When I see a field in need, I descend and embrace the flowers and the trees in a million little ways. I touch gently at the windows with my soft fingers, and my announcement is a welcome song. All can hear, but only the sensitive can understand. The heat in the air gives birth to me, but in turn I kill it, as woman overcomes man with the strength she takes from him. I am the sigh of the sea, the laughter of the field, the tears of heaven. So with love, sighs from the deep sea of affection, laughter from the colorful field of the spirit,
tears from the endless heaven of memories. So that's all with the poem. Thank you.